أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا وأولياءكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين وشماتنا خصوصا إلى الشيخ المجلس الحمد لله الشيخ البدر والحداد والقدس وحبيب محمد الله وحبيب محمد بن القادر الله وصحبه فرائهم ووالدينا مسنياتنا. الله تغشى والديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين والمسلمات المؤمنين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة يرزقون العلم والعمل ويحفظنا من الزيه والزلل يرزقون فطوح المنه والرسول صالح الجسد والقلب والرتب الدنس ويفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا بالدين فهذه النية يكون صالحة ويلقى النبي. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين اللاحقين، وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul haba'ibil kiram, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habibun al-Mahbub, Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, dan para habaib lainnya, Ustaz Zainal Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa, yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keruang waktu kita, ketulusan niat kita, hadir bersama-sama setiap Ahad pagi dalam rangka berzikir, berwirid, bertasbih, sholat subuh berjamaah, dan mengaji, menuntut ilmu. Apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan kesemuanya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan datangnya bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrullahil A'zam wa Syahrullahil Asam, mudah-mudahan kita pun berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi bulan Rajab kita, dan Allah berkahi bulan Sya'ban kita, dan Allah berkahi sampaikan kita nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit dalam mengisi waktu sebagaimana biasa kita mengaji, menuntut ilmu melalui renungan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan oleh Al-Imam Al-Allama Qutbul Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjaj, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Masih kita dalam mabhasus salat, pembahasan salat. Kali ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj menerangkan tentang salat Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin. Wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum wa ilayhi an qala wa'lam as'adaka Allahu anna يوم الجمعة سيد الأيام وله شرف عند الله عظيم، وفيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه يقيم الساعة، وفيه يأذن الله لأهل الجنة في زيارته، والملائكة تسمي يوم الجمعة يوم المزيد لكثرة ما يفتح الله فيه من أبواب الرحمة، ويفيض من الفضل ويبسط من الخير. وفي هذا اليوم ساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء مطلقا، وهي مبهمة في جميع اليوم، كما قاله الإمام الغزالي رحمه الله وغيره. فعليك في هذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحة والوظائف الدينية، ولا تجعل لك شغلا بغيرها إلا أن يكون شغلا ضروريا لا بد منه، فإن هذا اليوم للآخرة خصوصا، وكفى بشغل بقية الأيام بأمر الدنيا غبنا وإضاعة. وكان ينبغي للمؤمنين أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته، فإذا لم يتيسر له ذلك
وأوقته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرغ في هذا اليوم لأمور الآخرة. ومن السنة قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، فعليك بذلك وبالبكور إلى الجمعة، وأقل ذلك أن تروح قبيل الزوال أو معه. وليس من السنة تأخير صلاة الجمعة حتى يمضي نصف الوقت أو نحوه، بل السنة أن تصلي أول وقت الظهر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وكن رحمك الله حسن الإصغاء والاستماع إلى الخطبة والوعد، واتعد بما تسمعه، واستشعر في نفسك أنك مقصود ومخاطب بذلك. ومن البدع المنكرات تأخر بعض أهل الأسواق والحرف من الذين تجب عليهم الجمعة في المجيء إليها عن المجيء إليها، ويجب على ولاة الأمور أن يحملوهم على ذلك ويعاقبوا من تخلف منهم عن الجمعة بعد التعريف والإنذار، ولا رخصة لولاة الأمور في ترك ذلك وما يجري مجراه. وما ولاهم الله أمر عباده إلا ليقيموا فيهم شعائر دينه ويحملوهم على إقامة فرائضه واجتناب محارمه، وما ترتب من المصالح الدنيوية على وجود الولاة فهو تبع لذلك ولاحق به، والله أعلم. Alhamdulillah, syukur hadirin barisan telah kita simak bersama-sama tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama salihun. Masih tentang mabhasus shalah. Kali ini Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah, menerangkan tentang keutamaan salat Jumat dan hari Jumat. Wa alam, ketahui, as'adakallah, semoga Allah membahagiakan kita semuanya, amin ya dunya wal akhirah, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari. Hari Jumat ini penghulu, pemimpinnya dari semua hari-hari, sebagaimana bulan adalah Ramadan, kan kalau Jumat adalah hari dari sepekan, ya, penghulu dari semua hari-hari selama sepekan. Walahu syarafun indallahi azim, dan bagi hari Jumat ini memiliki satu kemuliaan di sisi Allah yang sangat agung. Ada keistimewaannya, kebesarannya. Sebagaimana kemarin, ya, kalau orang-orang salat di hari-hari biasa itu ditekankan, apalagi di hari Jumat, aula wa aula, lebih diutamakan, lebih ditekankan lagi, dan pahalanya juga lebih besar, ya. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihissalam, dan pada hari Jumat itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Jadi kakek kita pertama manusia itu Nabi Allah Adam diciptakan di hari Jumat. Ada fadilahnya hari Jumat, ya, sampai Nabi Allah Adam pertama kali manusia, jadi diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Wa fihi yuqimus sa'ah, dan nanti pada hari Jumat itu adalah hari akan jatuhnya hari kiamat, ya. Hari kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Makanya kalau orang pas sholat Jumat kiamat masih mending, ya kan, berada di dalam masjid dalam keadaan taat sama Allah. Nah ini pada hari Jumat nanti akan terjadi kiamat. Wa fihi ya'dalullahu li ahlil jannati fi ziyaratihi, dan di hari Jumat nanti buat penghuni-penghuni surga itu diizinkan oleh Allah untuk saling berkunjung. Afadol, jadi mau kunjung ke siapa, kemana-mana, fadol. Jadi ada hari di mana kita boleh bertemu, ya. Ada hari di mana di surga itu orang bisa kumpul, kayak di dunia ini ada kumpulan sholat, ya. Nanti di sana udah nggak sholat lagi, kumpulannya kenangan-kenangan, ya. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, di surga ada pasar nggak? Ya ini urusannya pasar mulu nih. Nanya pasar. Kata Nabi, oh, bala ada. Lah, terus Nabi kita dagang apa di sana nanti? Nah, di sana nanti pasarnya la bai'a wala syira. Enggak ada dagang, enggak ada beli. Enggak ada jual beli udah. Lah terus ngapain di sana? Adanya cuman apa? Kumpulan-kumpulan orang
Dan itu nanti jatuh di hari Jumat kumpul. Kenangan-kenangan, ketemu-ketemu. Alhamdulillah ya kita sekarang masuk surga nih. Iya ketemu mana ini? Kumpul kena nanya. Dan nanti di situ kita cerita ini nih berkahnya kita dulu kumpul di Darul Mustafa, sekarang kumpul di sini. Masyaallah. Amin ya. Itu kenangan-kenangan. Makanya sekarang kita cerita apa surga yang sekarang ini cuma cerita. Dan nanti di surga itu yang namanya ceritanya kita jadi nyata, dan dunia ini jadi cerita nanti di surga. Dibalik sama Allah. Yang sekarang kita cerita surga ini kayak gimana nanti gini-gini. Dan nanti di sana jadi nyata. Nah sekarang yang nyata ini jadi cerita nanti di sana. Alhamdulillah ya, masya Allah ini berkahnya majelis taklim ini berkah, subhanallah. Mudah-mudahan ya kita kumpul semuanya di Jannatin Naim ya bersama junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nanti di sana di waktu kita kumpul-kumpul tiba-tiba ada hembusan angin. Subhanallah. Itu namanya ada rihus simal, angin dari utara dan selatan. Begitu kena hembus muka kita ini yang tadi udah kinclong, kena angin tambah berkilo, tambah kinclong-kinclong lagi, subhanallah. Sampai istri kita, anak kita pas kita balik ke rumah kita, mama di surga kita masing-masing kaget semuanya. Ayah, abah, luar biasa apa tambah cakep kata dia. Ah, masa sih? Masa iya? Luar biasa ini, kayak jadi cahaya. Ini gara-gara kena angin tadi Jumatan nih. Kena angin nih, anginnya aja bikin begitu, subhanallah. Di dunia ada nggak angin model begini? Hah? Yang ada kedilipan gitu, ya, debu segala macam. Angin yang membuat ceria, membuat cerita yang indah, bahkan menjadi kenangan ya. Wal malaikatu tusammi yaumal jum'ati yaumal mazid, dan para malaikat itu menamakan hari Jumat itu dengan yaumul mazid, hari tambahan ya. Hari tambahan-tambahan. Apa maksudnya? Likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah, dikarenakan banyaknya tambahan-tambahan rahmat yang Allah buka dari pintu-pintu rahmatnya. Ditambahin ada pintu rahmat ini, pintu rahmat ini, rahmat ini, macam-macam. Di Jumat itu dibuka pintu-pintu tambahan yang banyak. Makanya kita disuruh berharap dengan harapan tadi, tawaran itu. Begitu dibuka, ya kita disuruh masuk. Imam Abdullah bin Haddad, wa idza futihal bab falyadkhul. Saat pintu dibuka, jangan inti leha-leha, santai-santai dibiarin. Majelis taklim dibuka, jangan dibiarin, masuk di situ. Supaya kita dapat rahmatnya Allah. Nah, kalau ditutup, nanti membuka lagi ditutup, ya kan? Ini lagi dibuka, nggak kamu masuk. Sedangkan ditutup aja kita pengen buka, ya kan? Kalau dibuka, itu antri kita nunggu dibuka. Itu kalau ditutup, bagaimana ini dibuka? Ngapain pakai antri lagi? Langsung masuk aja, ya kan? Maknanya di saat Allah tawarkan rahmat di situ itu inti mesti berupaya mencarinya, mengambil manfaat tadi itu. Ya. Berkahnya dari rahmatnya Allah di hari Jumat yang banyak taburan-taburan rahmat, nafahat, karamat, wa barakat. Wa yufidu minal fadli, dan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumatan itu melimpahkan anugerahnya yang banyak. Wa yabsutu minal khair, dan Allah menaburkan ya kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan kayak ditaburin, ya tinggal berebut aja udah. Ya kan? Sedangkan nggak pakai tabur aja minta ya Allah, ya kan? Lain apa? Minta rahmat, ya kan? Itu kan kita minta sama Allah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama, minta sama Allah. Tapi ini Allah nawarin, nggak usah pakai minta, itu udah tinggal rebutan aja. Nah di situ Allah taburin rahmat di hari Jumat. Makanya orang-orang dulu kalau di hari Jumat dia fokuskan untuk ibadah udah. Selama 1 minggu itu libur sehari dia untuk ibadah. Nyari dunia cukup boleh selama 6 hari. 1 harinya buat ibadah, udah fokus. Kalau dulu ya, kalau sekarang malah Jumatan yang ramai dagangan lagi. Ya kan, ini cobaannya kita, godaannya kita. Giliran dagang hari biasa sepi, giliran Jumat ramai. Makanya diuji. Ya. Kayak orang-orang Yahudi itu dia jadikan hari Sabtu kayak hari Jumatnya kita. Kalau Nasrani diharikan hari Ahad buat apa hadirin? Hari mendekatnya dia kepada Tuhannya. Itu orang Nasrani, Yahudi punya hari-hari kebanggaan. Nah kita dikasih sama Allah hari Jumat, Sayyidul Ayyam lagi. Nggak bangga dengan hari yang ini. Yang itu benar-benar tawaran. Kalau itu memang dosa, ya kan, buat maksiat segala macam. Naudzubillah. Wa fi hadzal yaumi sa'atun syarifatun yustajabu fihi du'a mutlaqan. Dan di hari Jumat ini ada satu waktu yang waktu tadi itu yang sangat mulia. Mungkin dari 24 jam ada 1 jam ya,
yang hari itu, yang waktu itu sangat permohonan doa hamba dan permohonan dari apa yang diingini hajat-hajat hamba itu diijabahi, dikabulin sama Allah kalau dia mau minta di hari. Kalau pas ini hari ini 1 jam ini, pas hari ini kita minta kabul semuanya. Dan dari 24 jam itu 1 jam tadi itu, kata ulama Imam Ghazali dan imam-imam selain Imam Ghazali menceritakan 1 jam itu mubhamah, ya, dirahasiakan sama Allah. Nggak dikasih tahu jamnya jam berapa gitu, ya kan? Itu urusannya Allah. Mau ditaruh di jam 7 sampai jam 8, jam 9 atau jam terserah Allah. Supaya kita mengejar tadi semua waktu tadi itu supaya kita dapetin pahala yang banyak. Tapi pas tepatan itu tambah kabul lagi doa kita. Sedangkan nggak pakai waktu yang mulia tadi itu di Jumat itu sudah mulia semuanya. Tapi yang pas 1 jam itu lebih mulia lagi, lebih mustajab lagi. Kalau kita minta kabul semua hajat kita. Amin ya rabbal. Sama kayak 1 hari ini ada 1 malam, sepertiga malam ada yang diijabai sama Allah waktunya. Entah di jam berapa, pokoknya kalau kita bangun dapat aja udah. Sama seperti di Ramadan, ada 1 hari yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, gak disebutin sama Allah. Kenapa? Supaya orang-orang mukallaf ini betul-betul berharap mengejar tadi itu. Ya kan? Itu bonus ya dari semua anugerah yang Allah tambahin. Nah, itu ada 1 waktu di mana saat waktu itu kita berdoa, bermohon, dan semua doa kita, permohonan kita nggak bakal ditolak, bahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ya. Wa hiya mubhamah, artinya disembunyiin, disamarin sama Allah. Tujuannya kita biar ngejar. Kalau dikasih tahu kan paling cuma sholatnya ntar aja deh. Pas jam 4 sampai jam 5 katanya Allah, jam 4 sampai jam 5 doang, ya kan? Akhirnya itu cuma ngejar 1 jam itu, padahal waktu yang lain masih ada yang banyak juga. Allah sembunyiin, tujuannya apa? Untuk li hikmatin azimah. Kita bisa menghidupkan semua waktu-waktu di hari Jumat. Kama qalahul Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa sebagaimana yang dinyatakan Imam Ghazali, semoga Allah rahmatinya, dan juga imam-imam selain Imam Ghazali. Wa 'alaika fi hadzal yaumi bi mulazamatil a'mal shalihah. Maka jadikan wajib atasmu di hari ini, artinya di hari Jumat ini, dengan melazimkan ya. Artinya selalu mendawamkan amal-amal soleh. Jangan sampai kita melakukan amal-amal toleh. Wabil khusus di hari Jumat. Kalau ada orang hadirin berbuat dosa di hari-hari biasa, itu udah dosanya udah nggak bisa ketanggung, nggak ada yang sanggup nanggung tuh. Bagaimana di hari Jumat maksiat itu asyaddu tahriman, lebih berat dosanya, lebih berat haramnya gitu. Sama kayak ini bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini bulan yang di dalamnya ada tambahan pahala-pahala, kelipat gandaan amal, taburan rahmat, bulannya Allah, ya kan? Katanya kalau dia maksiat di bulan ini, begitu juga kelipat gandaan dosanya lebih besar lagi dibanding di bulan-bulan lain. Ya. Di hari Jumat apalagi udah Jumat udah gitu Rajab lagi, masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita kejar semua dengan amal soleh, jangan dengan amal toleh. Wal wadhaif ya, dan wajib mungkin buat kamu itu wadhaif wal wadhaifid diniyah, pekerjaan-pekerjaan yang semuanya urusan agama kalau bisa, ya kan? Jangan sampai kita fokuskan urusan duniawi, tapi kita fokuskan urusan ukhrawi. Wala taj'al laka syughlan bi ghairiha, jangan kau jadikan ya, kesibukanmu di hari Jumat itu selain urusan-urusan amal soleh dan wadhaifid diniyah, illa ayyakuna, kecuali kalau memang kita ini memang urusan dunia, yang urusan-urusan kesibukan dunia itu yang sifatnya daruriyan la budda minhu, yang sifatnya penting, harus, tidak boleh tidak, kayak nyari nafkah buat anak istri nggak apa-apa ya, tapi kita lebih fokuskan urusan akhiratnya gitu aja. Tapi boleh nyari duniawi tapi dengan niat untuk ukhrawi, itu lebih bagus lagi. Jadi dunianya kita menunjang akhirat, tetap ibadah. Makanya setiap orang nyari nafkah itu diniatin ya. Jangan cuma nyari dunia aja, akhirat dapat dunia doang. Tapi kalau kita niatin nyari dunia untuk akhirat, dapat dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fa inna hadzal yawma lil akhirati khususan. Karena hari ini, hari Jumat ini memang Allah mengistimewakan ya, mengkhususkan untuk ibadat, untuk amalan akhirat itu. Sebagaimana hari Sabtu Allah khususkan buat kaum-kaum Yahudi itu untuk beramal akhirat. Ya kan? Tapi diuji juga kadang-kadang. Di hari Sabtu malah ikan-ikan penuh. Tapi kalau hari selain itu susah nyari ikan sampai ke tengah-tengah laut. Tapi kalau hari Sabtu ikan-ikan datang sendiri langsung ke pantai.
Akhirnya dia ngatain Nabi Musa, ini Nabi Musa ini ngibulin kita ini. Kita nggak boleh nyari dunia katanya kalau hari Sabtu, katanya. Tapi kalau hari Sabtu ikan datang ke kita, kita nyari kejar-kejar nggak dapat. Nah ini datang sendiri, ngapain nggak diambil? Padahal kata Nabi Musa, jangan diambil. Ini Allah perintahkan kita tetap. Akhirnya jadi apa? Jadi monyet-monyet, ya kan? Qiradatan khasiin, apa kera-kera yang hina, kera-kera yang melata di muka bumi. Itu udah durhaka. Untung ya umat Nabi Muhammad ini. Kalau durhaka sama Allah itu nggak langsung ditimpakan adabnya seperti adab-adab kaum-kaum nabi-nabi dulu. Langsung ditimpakan, langsung dikena musibah kan. Nah, kita masih mending kalau seandainya ditimpakan mampu semua nih kita udah. Hari Jumat banyak yang kagak Jumatan, ya kan? Naudzubillah. Nah ini waqafa bi syughli baqiyatil ayami bi amri dunya ghabnan wa idha'atan, dan cukuplah buat kamu itu dalam urusan-urusan dunia di hari-hari selain hari Jumat aja udah. Kan 6 hari, masa nggak cukup buat 1 hari, ya kan? Sama selama setahun, masa sebulan aja buat Ramadan kita nggak curahkan kita setahun, 11 bulan kita disuruh cari, ya silakan. Tapi Ramadan fokuskan tuh ibadat. Nah, tapi banyak orang Ramadan malah kenceng-kencengnya dagangan, ya kan, akhirnya banyak yang lalai dengan urusan akhiratnya. Nah ini wa kana yanbaghi lil mu'mini ay yaj'ala jami'a ayyamihi wa layalihi mustaghraqatan bil amali li akhiratihi, dan selayaknya bagi orang mukmin dia jadikan semua hari-harinya dan malam-malamnya di hari Jumat itu mustaghraqatan bil amali lil akhirah. Ayo Bapak, untuk amalan li akhiratihi. Semua apa, jadikan semua waktu-waktunya malam-malamnya di Jumat buat orang mukmin untuk dia jadikan sibuk, ya, dan jangan sampai terlewatkan, ya, dia melaksanakan amalan-amalan akhirat. Ini orang-orang mukmin ya dianjurkan seperti itu. Fa idza lam yatayassar lahu dzalik, tapi kalau seandainya kita mau fokuskan semuanya untuk akhirat itu nggak gampang buat kita, nggak dapat dilakukan buat orang-orang mukmin. Wa awwaqathu anhu ashghalu dunyahu fala aqalla lahu min at-tafarrughi fi hadzal yaumi li umuril akhirah. Nah, kalau seandainya yang demikian tadi itu enggak dapat dilakukan oleh orang-orang mukmin, semuanya fokus dalam urusan akhirat, minimal ya, disebabkan mungkin karena mereka ini tenaganya apa, telah membuat mereka itu tersita untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, selayaknya fala aqalla lahu min at-tafarrughi apa li umuril akhirah. Maka paling tidak haruslah orang-orang mukmin menyediakan waktunya untuk akhiratnya. Jangan sampai semuanya kebuang untuk urusan dunia. Minimal dia apa tidak menyia-nyiakan waktunya tadi itu untuk dia fokuskan, curahkan tenaga, pikiran, waktu, harta dan apa yang dia miliki untuk urusan akhiratnya, supaya dia enggak terlewatkan pahala yang besar di hari Jumat. Wa minas sunnah, di antara kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Apa? Pertama, qira'atu suratil kahfi. Ya, biasanya itu di hari Jumat dianjurkan kita baca surat kahfi. Memang anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Kita itu kalau udah hari Jumat nggak pernah ini lewat membaca surat kahfi. Sampai kata bilang adha'alahun nur, antara dirinya sama Ka'bah, cahayanya sampai ke Ka'bah. Ya, orang yang baca surat kahfi di hari Jumat, fadilahnya, cahayanya yang Allah berikan buat dia. Wal iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati wa lailatiha, dan memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari Jumat dan di malam Jumat, ya. Nabi bilang aktsiru minas salati 'alayya fil yaumil jumu'ah wa lailatil gharra, ya. Itu di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Itu malam yang sangat ditekankan kita bersolat yang lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Kalau di hari-hari biasa 1000 lah sehari. Hari Jumat, malam Jumat kalau bisa lebihin, ya kan? Karena fadilahnya lebih besar lagi orang yang bersolawat pada Nabi kita Muhammad SAW khususnya di yaumil Jum'ah dan di malam Jumat. Fa'alaika bidzalik, maka jadikan wajib atasmu melakukan yang kayak gitu-gitu. Wabil bukuri ilal Jum'ah, dan datang di pagi-pagi, ya. Kalau mau sholat Jumat itu jangan pas adzan Jumat baru mau datang ke masjid. Ini kadang-kadang imam udah naik masih baru mau masuk. Subhanallah. Sayang, kalau bisa datang sebelum hadirin imam itu datang, ya kan, sebelum lagi jamaah-jamaah datang dulu, kita dulu ini kalau bisa nih bagi makmum-makmum, ya. Orang-orang yang jamaah-jamaah sholat Jumat. Kalau imam memang ada kesunahan, ya akhir-akhir datangnya dia. Imam khotib. Wabil bukuri ilal Jum'ah wa aqallu dzalika an taruha qubaila zawal, ya. Nah minimal, ya, buat kita tadi itu
sekurang-kurangnya Anda pergi ke sana, artinya ke hari Jumat untuk sholat Jumat tadi sebelum tergelincirnya matahari. Ya, sebelum tergelincirnya matahari. Ya, au ma'ahu, atau kata ulama salihun, ataupun sewaktu tergelincirnya. Itu minimalnya sudah paling mepetnya udah orang tuh datang di hari Jumat. Ya, karena waktu itu sudah yang sangat diutamakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, adzan di hari Jumat. Walaysa minas sunnah ta'khiru salatil jum'ati hatta yamdiya nisful waqti aw nahwuhu. Dan bukan juga termasuk kesunahan, ya. Bahkan bukan termasuk kesunahan orang itu menunda-nunda salat Jumat sampai berlalu yang namanya separuh dari waktu tadi itu, ya. Bukan termasuk kesunahan kalau dia mengakhir-akhirkan waktu salat Jumat, apa terlewatkan sebagian waktunya, ya kan? Atau sekitar waktu itu lewat lagi dikit, udah khotib udah naik ke atas, atau udah turun, baru mau sholat, baru mau datang. Ini sudah ngelewatin lagi, sudah sudah bukan kesunahan Nabi besar Muhammad SAW. Balis sunnah, bahkan yang disunnahkan antusalliya awwala waqti dhuhri kama kana alaihi salatu wassalamu yaf'alu dzalik. Bahkan yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, kita sholat Jumat itu pas di awal waktu duhur itu. Pas di awal waktu duhur itu, sebagaimana yang sering yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi selalu melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sholat Jumat ini sama waktunya kayak duhur, ya, boleh di jam 1, jam 2, tapi kan yang paling afdal itu pas adzan itu. Selesai adzan langsung sholat unsur khotib, ya kan. Wa kun rahimakallah, semoga Allah rahmati buat kita semuanya. Jadilah Anda ni orang-orang yang hasanal izgha, yang betul-betul menyimak, ya, dengan seksama, wal istima', mendengarkan ilal khutbah, kepada khutbah tadi itu yang khatib menyampaikan dari nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, wal wa'di, ya, anjuran-anjuran kebaikan yang agar kita ini melaksanakannya. Wa ta'id bima tasma'uhu, dan jadikan Anda ini adalah orang-orang yang betul-betul mendengar dan menjadikan nasihat itu untuk diri kita, gitu. Ya kan? Jadikan, ambil nasihat tadi itu dengan apa yang kamu dengar. Jangan malah main-main HP, kadang-kadang main tasbih. Itu orang dulu ada orang tasbih yang dari Jumat lagi khotib naik, diambil tasbih dipotekin aja. Ini bukan waktunya yang tasbih di sini, ya kan? Bahkan ini yang dilarang tasbih di waktu. Suruh dengerin aja udah. Ini kan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Dengarkan, perhatikan, dan simak semuanya itu supaya kau dapat rahmatnya Allah. Nah, itu di hari Jumat tadi. Wa ta'id bima tasma'hu wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik. Dan anggaplah dirimu itu atau diri Anda sendiri ini adalah sebagian dari sasaran dari segala nasihat-nasihat dan pembicaraan itu yang dibicarakan oleh khatib ini. Kita yang dituju sekarang. Jadi seolah-olah saya ini yang dinasihatin. Kayak begitu, subhanallah. Ini artinya penekanan dari kalimat ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Perhatikan, seolah-olah kita ini sekarang yang satu persatu yang dinasihati, yang diajak khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal bid'il munkarat, di antara perkara-perkara bid'ah yang tercela, yang enggak cakep, ya, khususnya di hari Jumat ta'akhuru ba'di ahlil aswaq wal hirab. Datangnya terlambat orang-orang pasar biasanya, ya kan? Ini dibilang di antara perkara-perkara yang tercela, bid'ah yang enggak cakep ini. Nah, orang-orang datang di hari Jumat udah akhir-akhir, mobil khusus sudah mau ada, sudah mau ini enggak cakep. Wal hirab, orang-orang pengrajin, pekerja-pekerja, minal ladina tajibu 'alil jum'ah. Apalagi dia orang-orang yang sudah berhak, artinya orang-orang yang sudah diwajibkan untuk hadir Jum'ah, anil maji'i ilaiha, untuk datang ke sholat Jum'ah. Itu harus ia upayakan terlebih dahulu, karena orang yang mendahului dalam kebaikan nanti mendahului masuk surganya, ya. Siapa yang lambat-lambat juga lambat, naudzubillah. Wa yajibu ala wulatil umur, dan wajib bagi para hadirin pemerintah, wulatil umur, ya, orang-orang pihak-pihak yang berwenang, termasuk RT RW itu, ya, termasuk tugasnya RT RW. Kalau ada warganya wajib Jumat, dia biarin, dia kena dosanya.
Makanya dia harus tanya di kampung-kampung ini berapa orang yang udah mukallaf laki-laki mukimin, dia nggak sakit nggak apa, nggak Jumatan, kenapa? Harus tegur, ya kan? Kalau di Hadramut itu ada murokibnya ya, yang bawa apa namanya itu rotan atau cambuk, datang satu-satu, bangun, gua bukin, lari semuanya sampai Jumat. Sampai begitu orang wajib ya, apalagi pemerintah, presiden dan sebagainya, ini lebih ditekankan lagi, ayahmiluhum, agar menganjurkan mereka ya, agar apa, menghardik mereka, memaksa mereka ala dalik untuk hadir di sholat Jumat buat laki-laki yang sudah mukim mustautin ya. Wa yu'aqibu man takhallafa minhum, dan menghukum mereka kalau mereka tadi itu meninggalkan Jumat, nggak mau Jumatan lagi. Kenapa Jumatan? Duduk wabuk, disuruh hukum nggak apa-apa. Kalau dia nggak hukum, dia biarin, dia kena dosanya, ya kan? Subhanallah. Man takhallafa minhum anil jumu'ati ba'da ta'rifi wal indar. Apalagi orang tadi itu sudah dikasih tahu, sudah diberikan ancaman, masih nggak mau datang, nah itu boleh dihukum ya. Tapi kalau sekarang bikin orang hebat, kita yang dihukum lagi, ini hukum nggak beres negara kita ya. Kalau kita paling tidak ngasih tahu, udah kita gugur dari dosa, ya kan? Kalau anak-anak kita lebih kita tekankan lagi, ya kan? Apalagi kepala rumah tangga. Wala rukhsata li wulatil umur, nggak ada lagi rukhsah ya, artinya nggak ada lagi keringanan buat para pemimpin atau pihak yang berwenang, orang tua dan sebagainya, untuk meninggalkan sholat Jumat itu wa ma yajri majra, dan apa saja yang wajib buat dia, seperti sholat fardu, duhur, asar, maghrib, itu nggak ada alasan. Kalau ada orang nggak sholat dibiarin, dosa. Pemerintah termasuk jajaran yang paling bawah lagi sampai RT RW, itu harus ngingetin. Wa ma wallahumullahu amra ibadihi illa liyuqimu fihim sya'air dinih, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ya mempercayakan urusan agama ini kepada hamba-hambanya, kecuali semuanya itu agar hambanya sendiri itu mau mensyiarkan ini agamanya Allah, agamanya dia juga. Kalau bukan kita yang nyari, siapa lagi? Apa orang kafir menyerahkan Islam? Nggak mungkin kan. Yang jelas yang punya agama itu yang paling layak untuk mensyiarkan agamanya. Orang kafir aja lihat sekarang, kata Sayyidil Walidul Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggab begitu, dia ngomong apa aja, ini hari waktunya kita udah perang, simbol syiar ya, sama mereka. Orang-orang kafir itu kadang-kadang nggak malu pakai kalung salib ya, kemana-mana bawa yang namanya Injil di depan orang-orang. Nah kita kadang pakai peci putih aja malu ya kan, pakai peci putih malu, dulu kan Ustaz ntar lagi lah, ada apa yang malu-malu? Datang bawa Quran kita, bawa kitab kita, simbol tasbih kita, gantung di mobil-mobil, siar-siar nggak apa-apa, karena itu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, bukan sombong-sombong, untuk mengagungkan siarnya Allah. Itu termasuk orang yang memiliki hati yang takwa ya. Tapi kalau nggak ada siar-siar kayak gitu, itu siar Jumat itu paling dibesarkan. Kalau bisa masjid-masjid bersatu jadi satu, supaya kelihatan apa banyaknya muslim, banyaknya keagungan Allah, siarnya Allah yang kelihatan. Nah ini makanya Allah menjadikan, mempercayakan urusan Jumat ini kepada hambanya agar mereka mau menegakkannya, siar-siar panji-panji agama Allah itu. Wa yahmiluhum ala iqamati faraidihi wa jitinabi maharimihi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempercayakan urusan-urusan ini, syiar kepada hambanya, kecuali agar hambanya semua mau menunaikan apa yang Allah wajibkan, supaya dia dapat pahala yang besar, dan supaya hambanya mau menjauhi yang dilarang oleh Allah dari dosa-dosa, wabil khusus dosa-dosa yang dilakukan di hari-hari yang mulia dan bulan-bulan yang mulia. Wa ma tarattaba minal masalihid dunyawiyah ala wujudil wulati fa huwa tabaun lidzalika wa lahiqun bihi wallahu a'lam bissawab. Dan jika para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah itu semua punya kewajiban ya untuk apa? Membina maslahat keberuntungan dunia buat masyarakatnya. Itu punya kewajiban, jangan sampai rakyatnya ini miskin terlantar ya, bisa jadi orang-orang yang kelaparan, itu dosa. Itu urusan duniawi wajib pemerintah mikirin, apalagi urusan ukhrawi. Paham ya? Urusan ukhrawi harus lebih dipikirin, jangan cuma mikirin dunia aja tapi nggak mikirin ukhrawinya. Sampai kayak gitu. Kalau buat urusan duniawi aja pemerintah ini wajib mikirin rakyatnya, nggak boleh sampai kelaparan, nggak boleh sampai susah, ya kan? Apalagi rakyatnya masuk neraka terus nggak dipikirin, coba. Naudzubillah
Bahkan itu fahuwa tabaun lidzalika, adalah mengikuti kewajiban-kewajiban tadi itu, berkaitan dengan urusan-urusan duniawi yang lebih ditekankan lagi urusan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan nanti sedikit ini bermanfaat, kita bisa mengambil ilmu, hikmah dan mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal